So let f of x comma y comma z comma p comma q equal to 0 be the non-linear partial differential equation. So you are supposing that f of x comma y comma z p comma q equal to 0 be the given non-linear differential equation. Step number 2, construct the derivatives. Dou f by dou x, dou f by dou y, dou f by dou z, dou f by dou p, comma dou f by dou q. So you are just calculating the derivatives corresponding to the given function. Step number 3, construct Charpit auxiliary equations. Construct Charpit auxiliary equations as you are constructing auxiliary equations similar to Lagrange method. So you are constructing like this: dx divided by minus dou f by dou p, that is equal to dy divided by minus dou f by dou q equal to dou z divided by minus p into dou f by dou p minus q into dou f by dou q, that is equal to, it is dou p divided by, so we are having that type of simplification, it is dou f by dou x plus p into dou f by dou z, that is equal to dou q divided by dou f by dou y plus q into dou f by dou z. So this is generally said to be the Charpit auxiliary equations. So మనకు అక్కడ ఓన్లీ లాగ్రాంజ్ మెథడ్ లో ఓన్లీ 3 ఈక్వేషన్స్ కనబడ్డాయి, ఇక్కడ మాత్రం వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ యువర్ స్టెప్ నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ ఇన్ స్టెప్ నెంబర్ 4, solve for p and q. That means you are calculating p and q by selecting any two members of auxiliary equations. So you are selecting any two members of auxiliary equations and the given equation అంటే మనం ఈక్వేషన్ ని యూజ్ చేయాలి, దాంతో పాటు ఈ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో స్టెప్ నెంబర్ 5 substitute p and q in dz, that is equal to p into dx plus q into dy and integrate on both the sides to get the solution of the equation. So this is the brief procedure given by Charpit. So very simple. For the given nonlinear partial differential equation denoted by f, after getting that f, you are just constructing the derivatives
dou f by dou x, dou f by dou y, dou f by dou z, dou f by dou p, dou f by dou q. By using that particular derivatives, you are constructing the Char-Pitt auxiliary equations. Then you are finding the p and q values using the auxiliary equations, and that p, q values are substituted in dz, which is equal to p dx plus q dy, and directly do the integration in order to get the solution of the given nonlinear partial differential equation. So this is the brief procedure given by Char-Pitt method. So better I just give you the problem so that you can easily understand the complete procedure. Write down the next problem. The problem is solve px plus qy that is equal to p into q. So here is a problem is and asking to find out the solution of the given equation. ఒకసారి మనకు ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే is it a partial differential equation? Automatically you can say that p stands for dou z by dou x, q is dou z by dou y. So since it is involving the partial derivatives, you can say that it is partial differential equation. Is it linear or non-linear? How to decide linear or non-linear? Is it of first order, first degree? చూడ్డానికి అట్లాగే ఉంది కానీ ఇక్కడ p into q అని అంటారు, అంటే it is a product of derivatives. Whenever you are getting such type of symbol, automatically you can say that it is non-linear. First order లేకుండానన్నా ఉండాలి, ఫస్ట్ డిగ్రీ లేకుండానన్నా ఉండాలి, or product of the derivatives type లోనన్నా ఉండాలి. In any of the cases you are calling it as non-linear partial differential equation. So it is non-linear. So directly in the solution part, for the given non-linear partial differential equation, let I'm simply denoting with f. మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని f తోటి డినోట్ చేయండి. So px plus qy that you are taking to the left side minus pq that is equal to 0. So that given equation you are representing it as f. So after getting that f, as per the procedure, now you are calculating the derivatives. So consider, I am just calculating, consider dou f by dou x. You just differentiate with respect to x variable. So here only p and there is no other x term, directly you can say that it is p only. Next you are calculating dou f by dou y. With respect to y variable, you are just doing the integration, you are getting q. Similarly, dou f by dou z. So there is no z variable in the given function, it is equal to 0. Next, dou f by dou p. Differentiate with respect to p variable. So p తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ x వస్తుంది, ఇంకొకటి అక్కడ p తోటి ఉన్నది కాబట్టి ఆ q కాన్స్టెంట్, p డెరివేటివ్ is 1. Similarly, you can have dou f by dou q. Q తోటి డెరివేట్ చేస్తే y and minus is p. So you are just finding the derivatives corresponding to the given equation. So now you are calculating the auxiliary equation. Therefore, Char-Pitt auxiliary equations are given by, so just you need to remember that particular formula and directly you are substituting the required values. So just I take the same thing. So I'm just using idamma as it is నేను తీసుకొస్తున్నాను and directly I am substituting here. So directly you substitute here. So here it is, it becomes dou p and here it is dou q. So this is about the complete auxiliary equations, and for that now you are substituting the values here. అక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, అక్కడ వేరే ఏం లేదు. సో దిస్ ఇంప్లైస్
dx divided by minus dou f by dou p. సో ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. ఎఫ్ని పి తోటి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ అక్కడ ఎక్స్ మైనస్ క్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ముందు మైనస్ అన్నారు కాబట్టి మైనస్ అలాగే పెట్టేయండి. నెక్స్ట్ డివై డివైడెడ్ బై, సో మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో క్యూ. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? డో ఎఫ్ బై డో క్యూ అన్నప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ వై మైనస్ పి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో మామూలుగా మీరు డీజెడ్ అని రాసినా పర్వాలేదు, ఇక్కడ డోజెడ్ రాయాల్సింది లేదమ్మా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. డి తోటి రాసుకున్న న్యూమరేటర్కి ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో డి, హియర్ ఇట్ ఈస్ డి అండ్ దిస్ ఇస్ డి. సో ఇట్ ఈస్ dz divided by, so minus p into dou z by dou p, dou f by dou p, dou f by dou p, it is x minus q. And same akkada formula lo minus q into dou f by dou q, y minus p, and this is equal to dp divided by dou f by dou x p plus p into dou f by dou z. Dou f by dou z అంటే మనకు వాల్యూ 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dq divided by dou f by dou y. You are getting q and plus q into dou f by dou z is nothing but 0. So just you make the simplification of this, and we have certain auxiliary equations given by Charpit. దీంట్లోంచి you are selecting only 2 members. మీకు ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో, కోఆర్డినేషన్ ఉంటుందో వాటిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ దాంట్లో దెర్ ఈస్ నో కోఆర్డినేషన్, సెకండ్ నో కోఆర్డినేషన్, థర్డ్ దాంట్లో కూడా లేదు, బట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 ఈక్వేషన్స్. సో ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో దట్ యు ఆర్ టేకింగ్. సో సెలెక్టింగ్, ఇక్కడ ఓన్లీ గ్రూపింగ్ మెథడే యూజ్ చేయాలన్నమాట. సెలెక్టింగ్ the last two members of, selecting the last two members of auxiliary equations. So ఏమవుతుంది చూడండి, dp divided by, you are getting p that is equal to dq divided by q అన్నట్టుగా ఉంది. సో దీన్ని నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేశాను అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి. సో ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్గా మనకు సింప్లిఫై చేద్దాం ఇక్కడ. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, సో యు ఆర్ గెటింగ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ p దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాగరిథమ్ ఆఫ్ q ప్లస్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. సో దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే దట్ బికమ్స్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ p మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ q దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c. సో లాగరిథమ్ ఆఫ్ p మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ q ఉంది కాబట్టి దిస్ యూ కెన్ రైట్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ p బై q దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c అన్నట్టుగా రాస్తారు. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకి ఏంటి అంటే సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వన్ పర్టికులర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, దీన్ని లాగరిథమ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లోకి పోవాలి అని అన్నప్పుడు ఒక పని చేద్దాం, మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండడానికి. అన్ని లాగరిథంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీన్ని కూడా లాగరిథమ్ ఆఫ్ సి అనే రాసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇది కూడా లాగ్ సి అని రాస్తాను నేను, లాగరిథమ్ ఆఫ్ సి. సో 2 సైడ్స్లో మనకు లాగరిథమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే p బై క్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి అవుతుంది, ఆర్ ఐ కెన్ సే దట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూసి అవుతుంది. సో జస్ట్ అక్కడ p వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు. ఒక్కసారి ప్రొసీజర్ చూడండి. యూజింగ్ ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ p అండ్ q వాల్యూస్ విత్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ అండ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ అన్నారు. సో ఒక్కసారి మనకు p వాల్యూ వస్తే ఇది తీసుకెళ్ళి మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, సో వాట్ ఈస్ యువర్ గివెన్ ఈక్వేషన్? px ప్లస్ qy దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు pq అని ఉంది కదా, ఇక్కడ p అనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, qc జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి x, అట్లాగే qను అలాగే ఉంచండి, qy దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు p వాల్యూ qc ఇంటూ q అన్నట్టుగా రాస్తారు. దీన్ని ఒక్కసారి సింప్లిఫై చేసేయండి. సో మనకి q అనేది కంప్లీట్గా కామన్ తీస్తే
cx plus y అని వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ సి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. టూ సైడ్లో క్యూ కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు మిగిలింది ఏంటంటే క్యూసి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిఎక్స్ ప్లస్ వై, ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ క్యూ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చింది ఏంటి సిఎక్స్ ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై సి. అంటే indirectly you are calculating p and q values from the auxiliary equations and given equation. So ఒక్కసారి pq values తెలిసాయి అని అంటే directly now you are substituting as per the procedure, substituting p and q in we have a formula dz equal to it is p dx plus q dy అనే ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే మనకు ఆల్రెడీ పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూసి ఉంది, ఇక్కడ డిఎక్స్ ఉంటుంది, ప్లస్ క్యూ వాల్యూ అంటే ఏంటి సిఎక్స్ ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై సి, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డివై. కాకపోతే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ క్యూసి ఏముంది ఇక్కడ క్యూ వాల్యూ అనేది కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, ఎందుకంటే క్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి దట్ సిఎక్స్ ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై సి ఉంది ఇంటూ సి ఆఫ్ డిఎక్స్ ప్లస్ దీన్ని సిఎక్స్ ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై సి ఆఫ్ డివై. సో ఆఫ్టర్ మేకింగ్ దట్ సింప్లిఫికేషన్ నౌ యు ఆర్ డూయింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి, ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్. సో dz ఇంటిగ్రేషన్ అంటే z అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఆ సిసి క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి సి ఇంటూ మనకి ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ వై ఇంటిగ్రేషన్ అంటే పక్కకి డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ వై అవుతుంది, ప్లస్ ఇక్కడ 1 బై సి అలాగే ఉంటుంది, వై తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇది ఎక్స్ వై అవుతుంది, ప్లస్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ వై స్క్వేర్ బై 2 అని రాస్తారు. దాన్ని నేను సింప్లిఫై చేయకండి, just you are taking the integration on both the sides so that you are going to get some constant z equal to this is your expression. So ఇది మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ సొల్యూషన్ అన్నట్టు. సో మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చూడండి, టెన్షన్ పడకుండా. For the given non-linear partial differential equation, first you denote with f and calculating the derivatives. Those derivatives you are substituting in the auxiliary equations. Select only two members of auxiliary equations in order to get p and q. రెండు వాల్యూస్ వస్తే ప్రాబ్లం లేదు, ఒకవేళ ఒకటే వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, that value you are substituting in the given equation and try to calculate both p and q. Those p and q values are substituted in dz equal to p dx plus q dy and just you do the integration that gives you solution of the given equation. ఇది ప్రొసీజర్, చార్పిట్ మెథడ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఏమన్నా ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది? సార్ ఒకసారి లీనియర్ నాన్ లీనియర్ ఒకసారి ఎట్లా గుర్తుపట్టాలని చెప్తారు సార్? నాన్ లీనియర్ అని ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అని అంటే మనకి ఇచ్చింది అవును, ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే లీనియర్ అన్నప్పుడు మనకు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ అనేది ఉండదు, అలా ఉంది అని అంటే అది నాన్ లీనియర్ కిందకి వచ్చినట్టు. అదొక్కటి కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? Is it okay now? Yes sir. Okay, ఏం టెన్షన్ పడకండి. ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది. I just give you the next continuation problem. Solve pxy plus pq plus qy that is equal to yz. మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ని చూడగానే ఈజ్ ఇట్ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ అనేది ఒక్కసారి చూడాలి. ఇది లీనియరా నాన్ లీనియరా చెప్పండి. p అంటే ∂z బై ∂x, q ∂z బై ∂y. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కనబడుతుంది pq అనేది. ఎప్పుడైనా ప్రోడక్ట్లలో ఉంది డెరివేటివ్స్ అని అంటే ఖచ్చితంగా నాన్ లీనియర్ కిందకే వస్తుంది. ఓకేనా అమ్మ? చెప్పమ్మా. సో ఫర్ ద గివెన్ non-linear partial differential equation, let that complete expression you are denoting with f. So pxy plus pq
plus qy minus yz that is equal to 0. So now you are calculating the derivatives. Consider dou f by dou x. X తోటి డెరివేటివ్ చేస్తారు. X తోటి చేసేటప్పుడు మిగతా అన్ని కాన్స్టెంటే కాబట్టి py పక్కకు పెట్టండి, x డెరివేటివ్ 1 అవుతుంది. అట్లాగే ప్లస్ ఇంకెక్కడన్నా x టర్మ్ ఉందా చూడండి. సో వేరే ఎక్కడ x టర్మ్ లేదు, రైట్. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ py. అండ్ ఫైండ్ అవుట్ డో ఎఫ్ బై డో వై. y తోటి చేస్తున్నారు అని అంటే px పక్కకు ఉంటుంది, y డెరివేటివ్ 1. ఇంకెక్కడన్నా y తోటి ఉన్నాయా చూడండి. సో వీ హ్యావ్ q ఒకటి ఉంది, మైనస్ z ఒకటి ఉంది. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే px ప్లస్ q మైనస్ z. దిస్ ఈస్ అబౌట్ differentiation with respect to y variable. Now you find out dou f by dou z. Z తోటి డెరివేటివ్ చేస్తారు. సో z టర్మ్ ఇక్కడ ఒక దగ్గరనే ఉంది, మైనస్ y అవుతుంది. అట్లాగే dou f by dou p. p తోటి డెరివేటివ్ చేయండి. ఫస్ట్ దగ్గర xy అవుతుంది, నెక్స్ట్ q అవుతుంది, ఇంకెక్కడా లేదు. dou f by dou q. q తోటి డెరివేటివ్ చేస్తారు, అక్కడ p ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ y ఒకటి ఉంది. జస్ట్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ చార్పిట్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్. సో డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో దేర్ ఫోర్ చార్పిట్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్ బై సో యు ఆర్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. ఆ ఫార్ములా మనకు అవన్నీ గుర్తుండాలమ్మా, అది కొంచెం గుర్తుంటేనే మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఇది మామూలుగా ఏంటి అంటే అన్ని డీలలోనే రాసేయండి అమ్మా, డో అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్ ఇది dz అవుతుంది, ఇది dp అవుతుంది, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ dq. సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది ఒక్కొక్కటి రాస్తారు. దిస్ ఇంప్లైస్ dx డివైడెడ్ బై మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో పి ఏమైందో చూడండి, xy ప్లస్ q. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy డివైడెడ్ బై డో ఎఫ్ బై డో q అంటే మైనస్ ఆఫ్ p ప్లస్ y, రైట్. dz డివైడెడ్ బై మైనస్ p ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో పి ఏమైంది, xy ప్లస్ q అయింది, మైనస్ q ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో q p ప్లస్ y అయింది. సో మనకి అక్కడ ఏదైతే వస్తుందో అదే రాసేయండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dp డివైడెడ్ బై డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్. వీ గాట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ py అండ్ ప్లస్ p ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో z ఏమొచ్చింది, మైనస్ y అని ఉంది. జస్ట్ వాల్యూస్ అక్కడ రాయడమే. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dq డివైడెడ్ బై డో ఎఫ్ బై డో వై ఏమొచ్చిందమ్మా, డో ఎఫ్ బై డో వై px ప్లస్ q మైనస్ z. సో ఇట్ ఈస్ px ప్లస్ q మైనస్ z అండ్ ప్లస్ q ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో z. డో ఎఫ్ బై డో z ఏంటి, మైనస్ y అమ్మ. ఏం లేదు, జస్ట్ వాల్యూస్ అక్కడ రాయడమే, అది మైనస్ y. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు అన్ని తీసుకోకండి, కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయిన వాటిని మాత్రమే తీసుకోండి. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ డిపికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ py ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ py క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ కావట్లేదు. పోనీ ఇంకా వేరే ఏదైనా కోఆర్డినేషన్లో ఉందా చెక్ చేయండి. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ కోఆర్డినేషన్, ఒక దగ్గర మాత్రమే కనబడుతుందమ్మా మనకి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే సెలెక్టింగ్ ఏదైతే ఈజీగా ఉందో అది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ డిపి డివైడెడ్ బై 0. ఇది ఒకటి మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అంటే ఇది రేషియో అన్నట్టు, ఇది ప్రతిది రేషియో అన్నట్టు ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్లో. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిపి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, సో దీన్ని ఒక్కదాన్నే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు మిగిలింది ఏంటంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటిగ్రేషన్ 0, ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వస్తుంది, అంటే p ఈక్వల్ టు c అని వచ్చింది. ఈ p వాల్యూని తీసుకెళ్ళి, ఎందుకంటే వేరే ఛాన్స్ లేదు అక్కడ,
దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ సో మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, పిఎక్స్ ప్లస్ పిఎక్స్వై కదమ్మా. సో పిఎక్స్వై ప్లస్ పిక్యూ ప్లస్ క్యూవై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వైజెడ్. అక్కడ పి వాల్యూ రాస్తారు. సో పి అంటే సిఎక్స్వై ప్లస్ పి వాల్యూ సిక్యూ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వైజెడ్. నేనేం చేస్తానంటే ఒక క్యూ మాత్రమే పక్క పెట్టేస్తా. క్యూని కామన్ తీస్తే సి ప్లస్ వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకు మిగిలింది ఏంటి, వైజెడ్ మైనస్ సిఎక్స్వై అయింది. వైజెడ్ మైనస్ సిఎక్స్వై. సో దీంట్లో నుంచి ఓన్లీ క్యూ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే వైజెడ్ మైనస్ సిఎక్స్వై డివైడెడ్ బై సి ప్లస్ వై అన్నట్టుగా రాశారు. అంటే జస్ట్ అక్కడ క్యూ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. వన్స్ యూ నో పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ దట్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ యువర్ ఈక్వేషన్. సో దేర్ఫోర్ substituting P and Q in dz that is equal to pdx plus qdy అక్కడ వాల్యూస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు P అంటే cdx అండ్ Q ఇట్ ఈస్ yz మైనస్ cxy total it is divided by c plus y this is of dy. సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేయాలమ్మా. నేను దీన్ని cdx అంటే ప్రాబ్లం లేదు, దీన్ని అలాగే రాద్దాం. ప్లస్ ఈ yz దీన్ని కొంచెం దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నా, yz డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y మైనస్ cxy డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y. ఈ వాల్యూకి dy క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేసి అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cdx ప్లస్ yz బై c ప్లస్ y మైనస్ ఈ xyని అట్లాగే లేకపోతే ఒక్క నిమిషం ఆగండి, దీన్ని c ఇంటూ x పక్క పెడతాను ఎందుకంటే y తోటి ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి. సో మనకి y ఒక్కటే ఉంది అంటే y డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y అవుతుంది. సో y డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y అట్లా మనకి ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి కాబట్టి. సో దీన్ని కూడా ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే cdx ప్లస్ yz డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y మైనస్ ఇక్కడ cx ఉంటుంది. ఇది క్యాన్సిల్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే c ప్లస్ y మైనస్ c రాస్తా, డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y అవుతుంది. ఈజీగా ఉంటుంది అక్కడ. సో దీన్ని ఇంకా కొంచెం రాసి అదన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేద్దాం. సో cdx ప్లస్ yz డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y మైనస్ cx ఇంటూ దానికి c ప్లస్ y అని అంటే 1 అవుతుంది, మైనస్ c డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y అవుతుంది. ఇది మొత్తానికి dy. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ సో యు ఆర్ గెటింగ్ డైరెక్ట్లీ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు cdx అన్నారు, c ఉంటుంది x అవుతుంది, ప్లస్ దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి y తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి సేమ్ దీన్ని కూడా అలాగే రాసేయచ్చు కదమ్మా మనం. సో y ఇంటూ z ఇక్కడ y వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ c ప్లస్ y అని ఉంది. సో z పక్కకు పెట్టేసి దీన్ని కూడా అలాగే రాసేయచ్చు. z పక్కకు పెట్టేస్తే మనకి దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, దీన్ని సింపుల్గా నేనే దాన్ని సింప్లిఫై ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ y తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో దీన్ని కూడా మనం కొంచెం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాతనే ఇంటిగ్రేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఇది cdx ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ కూడా y తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి z పక్కకు పెట్టేస్తే c ప్లస్ y అవుతుంది మైనస్ c అవుతుంది డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y. అట్లా దానికి సెపరేట్గా మైనస్ cx ఇంటూ ఇది కూడా 1 మైనస్ c డివైడెడ్ బై c ప్లస్ y ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ dy. మనకి ఈజీ అవుతుంది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం అక్కడ. సో ఇది z ఉంటుంది 1 మైనస్ c
అంటే దేని దానికి రాస్తున్నాను నేను, సి బై సి ప్లస్ వై అవుతుంది, మైనస్ ఇది సిఎక్స్ అలాగే ఉంటుంది, 1 మైనస్ సి బై సి ప్లస్ వై అవుతుంది. ఇది ఓవరాల్గా మనకి డివై అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దాన్ని డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. ఏం లేదు, మీరు అక్కడ దాకా రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వదిలిపెట్టేసినా ప్రాబ్లం లేదు. సో ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ యు ఆర్ గెటింగ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది సిఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ జెడ్కి సంబంధించింది కాబట్టి జెడ్ పక్కకు పెట్టేసి 1 ఇంటిగ్రేషన్ మనం వై తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి వై అవుతుంది, మైనస్ సి డివైడెడ్ బై సి ప్లస్ వై అంటే ఇది ఎట్లా ఉందంటే 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ టైప్లో ఉంది, అంటే లాగరిథమ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ వై అని రాయొచ్చు. అలాగే మైనస్ ఇది అయిపోయింది, ఇక్కడ సిఎక్స్ ఉంది పక్కకు పెట్టేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వై మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ వై. మీకు మ్యాక్సిమం అక్కడ దాకా కనుక్కొని వదిలిపెట్టేసినా సరిపోతుంది. ఇది మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ అన్నమాట. మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, జస్ట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ అండ్ అప్లై ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్, అంతే, వేరే ఏం లేదు. మన మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు అన్నట్టుగా ఒక ఈక్వేషన్ రావాలి, అది మనకు క్లోజ్ అవుతుంది, టెన్షన్ కాకుండా. చూద్దాం, ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం చేస్తాను, ఏం వరీ కాకండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ కంపేరింగ్ విత్ యువర్ లీనియర్. ఎందుకంటే దీంట్లోంచి ఒక పి వాల్యూ క్యూ వాల్యూస్ కనుక మనకు తెలిస్తే మిగతా అంతా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు, అది మన మెయిన్ టార్గెట్ అన్నట్టు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు సార్ ఇది ప్రాబ్లం ఏదది లాస్ట్ ఏం లేదు, మనకు వచ్చిన పీక్యూ వాల్యూస్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అయితే ఇంటిగ్రేషన్ చేసే ముందు కొంచెం జాగ్రత్తగా దేని దానికి సింప్లిఫై చేశాను అన్నట్టు ఇక్కడ, ఎందుకంటే క్యూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ తోటి ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఈజీ అవుతుంది, కానీ వై తోటి చేసేటప్పుడు ఇక్కడ డినామినేటర్లో సి ప్లస్ వై ఉంది. అందుకని నేను ఏం చేశాను అంటే వైజెడ్ డివైడెడ్ బై సి ప్లస్ వై దేని దానికి డివైడ్ చేశాను, సిఎక్స్వై డివైడెడ్ బై సి ప్లస్ వై అన్నారు. అయితే ఇక్కడ వైజెడ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత డినామినేటర్లో సి ప్లస్ వై ఉంది కాబట్టి దీన్ని జెడ్ పక్కకు పెట్టేస్తే వై ఒకటే మిగులుతుంది. ఆ వైలో సేమ్ కింద డినామినేటర్ లాగా రావడానికి నేను ప్లస్ సి మైనస్ సి అన్నట్టుగా రాస్తా. సేమ్ అట్లాగే సిఎక్స్ కూడా పక్కకు పెట్టేసి వైలో కూడా ప్లస్ సి మైనస్ సి అని రాశాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అన్నట్టు, అంతే. దాన్ని సింప్లిఫై చేశాను, జెడ్ పక్కకు పెట్టేసి మనకు దేని దానికి డివైడ్ అయిన దాన్ని సి ప్లస్ వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అక్కడ 1 మిగులుతుంది, 1 మైనస్ సి బై సి ప్లస్ వై. సేమ్ ఇక్కడ కూడా 1 మైనస్ సి బై సి ప్లస్ వై అవుతుంది. జస్ట్ అక్కడ సెపరేట్ చేస్తున్నారు అంతే, వేరే ఏం చేయట్లేదు. అది ఒకవేళ మీకు ఈ సింప్లిఫై చేయడం కష్టం అనిపిస్తే బెటర్ యూ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ ఇన్ డిజెడ్ అండ్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పేసి అక్కడికి వదిలిపెట్టేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా, మీకు చేయడం కష్టం అనిపిస్తే అక్కడ దాకా ఆపేయండి, దాంట్లో ఏం లేదు, నేను సింప్లిఫై చేశాను అంతే, వేరే ఏం లేదు. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను, మీకు కూడా ఇంకొకసారి ఐడియా వస్తుంది. సాల్వ్ జెడ్ పిక్యూ, సాల్వ్ జెడ్ పిక్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్ క్యూ. ఒక చిన్నది ఇస్తాను. ఫస్ట్ యూ గివ్ మీ ద ఆన్సర్, ఈజ్ ఇట్ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్? ముందు మీరు ఒకసారి మామూలుగా చెప్పండి, ఈజ్ ఇట్ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్? ప్రోడక్ట్లలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాన్ లీనియర్ సార్. సో అందుకనే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ ద గివెన్ నాన్ లీనియర్ పార్షల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, సో లెట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన మొత్తాన్ని ఎఫ్ తోటి రాయండి, జెడ్ పిక్యూ మైనస్ పి మైనస్ క్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరే మామూలుగా చెప్పండి, నాన్ లీనియర్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్, ఎక్స్ తోటి డెరివేట్ చేస్తారు, అసలు ఎక్స్ అనే టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0. డో ఎఫ్ బై డో వై, వై తోటి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, అసలు వై అనే టర్మే లేదు కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ డో ఎఫ్ బై డో జెడ్, జెడ్ తోటి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నారు, సో పీక్యూ పక్క పెడితే రిమైనింగ్ 1. అలాగే డో ఎఫ్ బై డో పి, పి తోటి డెరివేటివ్ చేస్తారు, పి తోటి చేసేటప్పుడు ఆ జెడ్ క్యూ పక్కకు పెడతారు, పి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ పి తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి 1 అవుతుంది. డో ఎఫ్ బై డో క్యూ, క్యూ తోటి డెరివేటివ్ చేయండి, జెడ్ పి పక్కకు పెడతారు, క్యూ డెరివేటివ్ 1 అట్లాగే -1 అని వస్తుంది. ఇప్పుడు
దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో మెయిన్ గా ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఒకటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ యువర్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్. సో ఏమవుతుందో ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్కి వచ్చినప్పుడు, సో అన్ని డీలలోనే రాయండి అమ్మా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ dz, it is dp, it is dq. So I am directly substituting dx divided by minus dou f by dou p and a minus of zq minus 1. It is equal to dy divided by minus dou f by dou q zp minus 1. వచ్చిన వాల్యూస్ రాసేయండి. dz divided by minus p into dou f by dou p అంటే zq minus 1 minus q into dou f by dou p. So zp minus 1. It is equal to dp divided by dou f by dou x 0 plus p into dou f by dou z. Dou f by dou z మనకి pq అని వచ్చింది. This is equal to dq dou f by dou y 0 and plus q into dou f by dou z. అక్కడ ఏంటి అంటే pq. సో ఇక్కడ మన కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది మాక్సిమం లేదమ్మా. నేను ఏం చేస్తానంటే ఓన్లీ లాస్ట్ రెండింటినే తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనబడుతున్నాయి అక్కడ. సో you are selecting the last two members of auxiliary equations. చూద్దాం ఏమవుతుందో చూడండి. dp divided by మనకి p square q ఉంది. This is equal to dq divided by p into q square ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి క్యాన్సల్ కనుక చేసేస్తే dp టూ సైడ్స్ లోంచి pq ని క్యాన్సల్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఓన్లీ p మిగులుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dq by q మిగులుతుంది. రెండే మిగిలాయి. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఐఎమ్ గెటింగ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ p దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాగరిథమ్ ఆఫ్ q. రెండు లాగరిథంలో ఉన్నాయి కాబట్టి కాన్స్టెంట్ కూడా నేను లాగరిథంలోనే రాస్తాను, log c. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, దాన్ని ఒక పక్కకు తీసుకురండి. లాగరిథమ్ ఆఫ్ p మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ q దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు log c. or I can write logarithm of p by q that is equal to logarithm of c. Two sides lo logarithm cancel cheste p by q equal to c, or I can say that p is equal to qc. మనకి ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా pq వాల్యూస్ రెండు రావాలి. సో we calculated only p equal to qc అని ఉంది. ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో ఫ్రమ్ ద గివెన్ equation, so what is your given equation? Your equation is zpq that is equal to p plus q. So this implies z into p అనే దగ్గర నేను రాస్తున్నాను, qc రాశాను, ఈ q అలాగే ఉంటుంది. p దగ్గర మళ్ళీ qc plus q. సో ఇక్కడ మనకు మిగిలింది ఏంటి, zc q square. It is equal to q కామన్ తీస్తే c plus 1 ఉంటుంది. సో టూ సైడ్స్ లో మనం q ను ఒకదాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో q క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో we have here only zcq that is equal to c plus 1. or from this only q equal to ఏమవుతుంది, c plus 1 divided by c into z. So we have a p value and a q value. So those two values are directly substituted in your dz. So substituting in dz equal to p dx plus q dy. So ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ p అంటే మనకు ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఏంటో చూడండి. సో యువర్ p వాల్యూ, మనకు వచ్చిన p వాల్యూ ఏంటి, qc. సో ఆ వాల్యూ రాసేయండి. p is qc of dx ప్లస్ q వాల్యూ వచ్చింది ఏంటి,
c+1 divided by cz. It is of dy. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా q ఉంది కాబట్టి q వాల్యూ రాసేయండి. c+1 divided by cz ఇట్లా c dx ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా c+1 by cz. It is of dy. జస్ట్ అక్కడ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు, అది అంటే వేరే ఏం చేయట్లేదు. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఒకటి c క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో డైరెక్ట్గా మనం వేరే ఏం చేయడానికి లేదు కాబట్టి ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్లీ యూ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇక్కడ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ మిగిలింది c+1 by z ఒకటి ఉంది, ఎందుకంటే x తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ x అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా c+1 డివైడెడ్ బై cz అది పక్క పెట్టేసి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 అంటే y తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి y అవుతుంది. అంటే దాన్ని వేరే ఏం చేయకూడదు మనం. అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్నట్టు. కొంచెం మనం టెన్షన్ పడకుండా దాన్ని ఒక్కదాన్ని జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ పోతే సరిపోతుంది, వేరే ఏం లేదు. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను, ఫాస్ట్గా చేస్తారా 2-3 minutesలో. వెరీ స్మాల్ ప్రాబ్లం. అమ్మా ఉన్నారా? q ఈక్వల్ టు 3p² అమ్మ. చాలా చిన్న ప్రాబ్లం ఇది. q ఈక్వల్ టు 3p². నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా నేను సొల్యూషన్లో రాస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ లీనియర్. సో ఫర్ ద గివెన్ ఇది నాన్ లీనియర్ అవుతుందా? మనకి ప్రోడక్ట్ లేదు కదా అమ్మ. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది. స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఆర్డర్ 1 అవుతుంది, డిగ్రీ మాత్రం 2 ఉంటుంది. సో ఫర్ ద నాన్ లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లెట్ f ఈక్వల్ టు మనకు మిగిలింది ఏంటి q మైనస్ 3p² అని రాసేయండి. సో కన్సిడర్ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా నేను ∂f by ∂x లేదు, ∂f by ∂y there is no y term, ∂f by ∂z no z term, ∂f by ∂p మనకి q 0 అవుతుంది, -6p అవుతుంది, ∂f by ∂q so you are getting only 1 direct differentiation anandi. So therefore now Charpit auxiliary equations are given by so direct గా మనం auxiliary equations కి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి. సో ఈజీగా అక్కడ వాల్యూస్ రాసాను నేను. సో మనకి ఏమవుతుంది, డో అనేది తీసేయండి అమ్మా, ఓన్లీ డి అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఓన్లీ డి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్ dz, this is dp and here it is dq. సో ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. dx డివైడెడ్ బై మైనస్ ∂f by ∂p అంటే -6p అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dy డివైడెడ్ బై ∂f by ∂q 1. It is equal to dz divided by -p into ∂f by ∂p and -6p minus q into ∂f by ∂q 1. That is equal to dp divided by ∂f by ∂x 0 plus p into ∂f by ∂z. ∂f by ∂z is also 0. It is dq by ∂f by ∂y 0 plus q into ∂f by ∂z is also equal to 0. సో మనకి ఈజీగా ఏమున్నాయి చూడండి, కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. మనకి ఈజీగా ఉండేది వెరీ సింపుల్, లాస్ట్ 2 terms తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో కన్సిడర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ dp by 0 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dq by 0. దానికి సెపరేట్గా రాసుకోవచ్చు అమ్మ. మనకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రేషియో అన్నట్టే ఇది. సో దేర్ ఫోర్ నేను dp ఈక్వల్ టు 0 రాస్తాను అండ్ dq is also equal to 0. So on integration, so what is the value you are getting on integration? So మనకి p ఈక్వల్ టు c అవుతుంది. సో మనకి ఒకటి c అవుతుంది. దాని తర్వాత
సెకండ్ తీసుకోండి అండ్ క్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్, ఇది ఫస్ట్ ఒకటి C1 అనుకోండి, ఇది C2 అనుకోండి, రెండు కాన్స్టెంట్స్ వస్తుంది. సో పీక్యూలు ఎట్లాగో తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ dz ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు pdx ప్లస్ qdy, డైరెక్ట్ అనేది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అంటే C1 dx ప్లస్ q అంటే C2 dy. సో ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ on integration, so you are getting the answer is z is equal to c1 into x plus c2 into y. అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, నాన్ లీనియర్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆర్డర్ 1 ఉండదు, డిగ్రీ అన్న 1 ఉండదు, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ రెండింటితో పాటు మనకు ఒకటి మెయిన్ ఏంటి అని అంటే ప్రోడక్ట్ అనేది ఒకటి కనబడుతుంది, అదొక్కటి జాగ్రత్తగా మనం చేసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది, అంతే, వేరే ఏం లేదండి. ప్రొసీజర్ దట్ వాస్ గివెన్ బై చార్పెట్. సో అదొక్కటి కొంచెం జాగ్రత్తగా కనుక మనం చేసేస్తే దిస్ నాన్ లీనియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, దీంతో మనకి చార్పెట్ మెథడ్ అయిపోయిందమ్మా. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ మెథడ్, లాస్ట్ మెథడ్ ఉంది, సెపరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. అదొక్కటి చెప్పేస్తే వీ కెన్ క్లోజ్ యువర్ the complete partial differential equation. ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం చేసేస్తాం.